شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی رسول محترم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی زندہ ہیں جن کی زیارت کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ اردن کا سفر کرتے ہیں۔ آئیے ان صحابی کے بارے میں تفصیلی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سرور کائنات نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال ہوئی تو آپ نے اپنے محترم چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف ایک تجارتی سفر کیا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا کہ جس میں پہلی بار اللہ کے آخری نبی کو 12 سال کی عمر میں ہی کسی نے پہچان لیا اور کھل کر اعلان کر دیا کہ یہ بچہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ جامع ترمذی، مصنف ابن ابی شیبہ، تاریخ ابن عساکر، صحیح بخاری، البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری، سیرت ابن ہشام، طبقات ابن سعد، الحاکم، دلائل النبوت، سیرت حلبیہ اور خصائص الکبریٰ میں کمی بیشی کے ساتھ صحیح اسناد سے مذکور ہے۔ ناظرین گرامی، اہل قریش تجارتی مقاصد کے لیے 2 بڑے سفر کرتے تھے۔ موسم گرما میں شام کی طرف جبکہ سردیوں میں یمن کی جانب سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن میں بھی قریش کے ان تجارتی سفروں کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ حضرت ابو طالب تجارت سے وابستہ تھے، اسی لیے انہوں نے قریش مکہ کے ساتھ شام کے تجارتی سفر کا منصوبہ بنایا۔ یہ 586 عیسوی کا واقعہ ہے کہ اس وقت حضور اکرم حضرت ابو طالب کی زیر کفالت تھے، تو حضرت ابو طالب حضور اکرم کو بھی اپنے ساتھ تجارتی سفر پر لے گئے، جبکہ کچھ روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب حضور نبی کریم کو مکہ سے باہر نہ لے جایا نہ چاہتے تھے، کیونکہ وہ آپ کے بچپن کے معجزات سے واقف تھے اور انہیں یہ ڈر تھا کہ مکہ کے باہر کہیں کوئی یہودی گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور دوسرا وہ آپ کو سفر کی مشکلات سے دوچار نہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت ابو طالب حضور اکرم کو بھتیجا کم اور بیٹا زیادہ سمجھتے تھے۔ خیر، نبی کریم کے اصرار پر حضرت ابو طالب نے آپ کو شریک سفر کیا۔ قریش نے سفر شروع کیا اور سفر شروع کرتے کرتے یہ قافلہ دمشق کے قریب بصرہ نامی مقام پر پہنچا، جہاں پر ایک گھنا درخت دیکھ کر سخت گرمی کی وجہ سے قافلہ والوں نے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ایک گرجا گھر اور عیسائی خانقاہ بھی موجود تھی۔ اس خانقاہ میں کچھ عیسائی راہب ترک دنیا کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ ان عیسائی راہبوں میں سے ایک کا لقب بحیرہ تھا۔ بحیرہ کا اصل نام برجس یا جرجس تھا، لیکن اپنے زیادہ علم اور زیادہ عبادت کی وجہ سے اسے بحیرہ کا لقب سے پکارا جاتا تھا۔ بحیرہ اپنی خانقاہ اس قریش کے قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا اور بہت حیران ہوا کہ اس قافلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ ساتھ بادل کا ایک ٹکڑا چل رہا ہے۔ جس طرف کو وہ مڑتے ہیں تو بادل کا ٹکڑا بھی اسی طرف مڑ کر ان پر چھاؤں کرتا ہے۔ اب جب یہ قافلہ اس درخت کے نیچے سستانے کے لیے رکا ہے تو بحیرہ نے دوسرے راہبوں کو کہا کہ اس قافلے کے لوگوں کو کھانے پر بلایا جائے۔ ایک روایت کے مطابق جب یہ قافلے والے اتر کر درخت کے سائے میں بیٹھنا شروع ہوتے ہیں تو نبی کریم چونکہ عمر مبارک میں سب سے چھوٹے تھے، چنانچہ آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے بڑے بیٹھ جائیں، پھر آپ کہیں تشریف فرما ہوں گے۔ سایہ کم تھا اور جگہ بھی، لیکن پھر اس درخت کی شاخیں پھیلی اور آپ پر اپنا سایہ کر دیا۔ بحیرہ راہب نے دیکھا تو اور بھی زیادہ حیران ہوا کہ کیسے اس درخت کی شاخیں پھیل گئیں۔ جب بحیرہ کا بھیجا ہوا قاصد قریش کے قافلے میں پہنچا اور بتایا کہ سارے قافلے کی آج رات ہمارے گرجے میں دعوت ہے تو قریش مکہ بہت خوش ہوئے، جبکہ بعض سوچنے لگے کہ ہم تو ہر سال اس قافلے میں آتے ہیں لیکن پہلے کبھی ہماری دعوت نہیں کی گئی۔ ناظرین گرامی، روایات میں آتا ہے کہ بحیرہ انجیل اور تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور اس نے مقدس کتابوں اور صحیفوں میں آخری نبی کی آمد کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، اور اس کا مقصد اس تجارتی شاہراہ پر بیٹھنے ابھی یہی تھا کہ وہ یہ جان چکا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کا گزر اس شاہراہ سے ہوگا۔ خیر، اہل قریش نے حضرت محمد اور 2 اور لوگوں کو سامان کے پاس چھوڑ کر دعوت کھانے کے لیے عبادت خانے پہنچ گئے۔ بحیرہ چونکہ بہت بڑا عالم تھا اور وہ آخری نبی کی نشانیاں بھی جانتا تھا، اس لیے اس نشانیوں کو دیکھنے کے لیے اس نے جب دعوت شروع کی تو وہ اپنے خدام کو کہا کہ
उन सब लोगों के आगे खाना मैं खुद रखूंगा। चनाचे बहीरा ने खुद सबको खाना खिलाया। बहुत हैरान हुआ कि उनमें तो वो बंदा ही नहीं है जिसको मैं तलाश कर रहा हूँ। जब सब खाना खा चुके तो उसने कुरैश से कहा कि क्या तुम में से कोई ऐसा बच गया है जिसने अभी खाना ना खाया हो? वो कहने लगे, हाँ, मोहम्मद और 2 और लोग जो सामान की हिफाजत कर रहे हैं वो रहते हैं। चुनाचे 3 लोग यहाँ से गए और फिर नबी मुकर्रम भी बहीरा की इबादत गाह में दाखिल हुए। नाज़रीन गिरामी, ये याद रहे कि उस वक्त हजरत मोहम्मद की उम्र मुबारक 12 साल थी। जैसे ही आप इबादत गाह में दाखिल हुए तो बहीरा ने महसूस किया कि इबादत गाह में एक इंतहाई अच्छी खुशबू फैल गई है। अब बहीरा राहब की तमाम तर तवज्जो ये 12 साल का बच्चा बन चुका था। अहले कुरैश लात और उज़ा के नाम से खाना खाना शुरू करते थे, जबकि उस बच्चे ने खाना खाने से पहले लात और उज़ा का नाम ना लिया था। उसके बाद बहीरा ने देखा कि अहले कुरैश बात बात पर लात और उज़ा की कसमें खा रहे हैं, लेकिन हजूर खामोश थे। बहीरा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक में नबूवत के शाहिद नजर आ रहे थे, लेकिन वो पहले आपसे कुछ सवालात करना चाहता था ताकि उसका यकीन तकमील को पहुंच जाए। बहीरा ने नबी करीम से कहा कि मैं तुम्हें लात और उज़ा की कसम देता हूं कि जो मैं पूछूंगा उसका सही जवाब देना। इस पर हजूर ने फरमाया कि मेरे सामने लात और उज़ा का नाम मत ले, मुझे जितनी शदीद नफरत इनसे है किसी और चीज से नहीं है। ये बहीरा के लिए एक और मजबूत दलील थी कि बुत परस्त माशरे में आंख खोलने वाले इस बुतों से किस कदर नफरत है, जैसे हजरत इब्राहिम को थी। फिर बहीरा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी नींद और ख्वाबों के बारे में कुछ सवालात किए। बुनियादी तौर पर बहीरा को आखिरी नबी की निशानियों का इल्म था और वो इन निशानियों को पूरा कर रहा था। नबी करीम से सवालात और जवाबात का जब ये सिलसिला खत्म हुआ तो बहीरा ने नबी करीम से कहा कि वो उनकी पुश्त मुबारक देखना चाहता है। हजूर ने उसकी इजाजत दे दी। बहीरा ने हजूर की पुश्त मुबारक पर जब नबूवत की मोहर देखी तो बहीरा का यकीन मुकम्मल में बदल गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। बहीरा ने फिर हजरत अबू तालिब से पूछा कि ये लड़का रिश्ते में आपका क्या लगता है? इस पर हजरत अबू तालिब फरमाने लगे कि ये मेरा बेटा है। राहे बहीरा थोड़ा चौंका और कहने लगा कि मेरे इल्म के मुताबिक इस बच्चे के वालिद इसकी पैदाइश से पहले ही फोत हुए हैं। हजरत अबू तालिब कहने लगे, हाँ, मैं इसका चचा हूँ, लेकिन ये मुझे अपने बेटों की तरह अजीज है। बहीरा कहने लगा कि ये लड़का अल्लाह का आखिरी नबी है। इसका नाम और ये निशानियां जिनको मैंने जांच लिया है तमाम मुकद्दस किताबों में लिखी हैं। इस लड़के को जल्द वापस मक्का ले जाओ, क्योंकि अगर रूमियों और यहूदियों को ये निशानियां दिख गई तो वो जरूर इसको नुकसान पहुंचाएंगे और तुम्हारे काफिले को तबाह कर देंगे। ये सुनते ही हजरत अबू तालिब ने अपना सफर मनसूख किया और मोहम्मद को लेकर मक्का वापस चले गए। कुरैश के सब लोगों ने बहीरा की बातें सुनी, लेकिन बदनसीबी के उनको ईमान नसीब ना हुआ, जबकि बहीरा कहने लगा कि मैं इन पर ईमान लाता हूँ और सच्चे दिल से उनकी रिसालत को कबूल करता हूँ। नाज़रीन गिरामी, चूंकि पौधे जानदार होते हैं, इसलिए वो दरख्त जिसका इस वाक्य में जिक्र है, जिसके साए से दूर हजूर अकरम बैठे तो उसने अपनी शाखें फैला दी, उसे मुफस्सरीन ने सहाबी दरख्त कहकर पुकारा है। 1400 साल से जायद का अरसा गुजरने के बाद भी ये दरख्त वो वाहिद जानदार चीज है कि जिसे नबी करीम की ज़ियारत का शरफ हासिल है। एक अरसा पहले तक वो सहाबी दरख्त के जिसकी निस्बत हजूर से है लोगों के इल्म में तो मौजूद था, लेकिन उस दरख्त की मखसूस जगह या महल्ले वकू के बारे में किसी को कुछ खास मालूमात न थी। ये दरख्त अब मशरकी उर्दन में सफा के मकाम पर वादी सैरान में दरियाफ्त हो चुका है। इस मौजज़ाती दरख्त को दूर से ही पहचाना जा सकता है, क्योंकि कई 100 मुरब्बा किलोमीटर की खुश्क और सहराई इलाके में ये वाहिद जानदार चीज आपको देखने को मिलेगी। बकौल उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला के, मैं हेलीकॉप्टर में सहरा के ऊपर से गुजर रहा था कि मैंने नीचे एक दरख्त को देखा
उस सहरा में ना कोई और पौधा था और ना कोई खेत और ना ही पानी। उस दरख्त का उस सहरा में तरोताजगी के साथ मौजूद होना मेरे लिए इस वाज़िह दलील थी कि ये दरख्त अपनी ज़ात में एक मुज्जा है। नाज़रीन गिरामी, उस सहाबी दरख्त के साए में नबी करीम ज्यादा देर तो ना बैठे थे, लेकिन उस दरख्त का हुजूर को ये साया फराहम करना और झुक जाना अल्लाह को इतना पसंद आया कि उस दरख्त को रहती दुनिया तक के लिए एक मौजज़ा के तौर पर महफूज फरमा दिया। सुभान अल्लाह। उर्दन की हुकूमत ने बड़ी मेहनत करके इस तजारती शाहरा के आसार भी दरियाफ्त कर लिए हैं, जिस पर आज से 1400 साल पहले अहले कुरैश के तजारती काफिले शाम की तरफ सफर किया करते थे। ये शहरा उस सहाबी दरख्त से कुछ फासले पर मौजूद है। मशरिकी उर्दन में दरख्त देखने के लिए हजारों मुसलमान हर साल उर्दन जाते हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो मुझे और इस वीडियो को देखने वाले हर फर्द को इस सहाबी दरख्त, मदीना और मक्का और तमाम मुकद्दस मकामात की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन।